Hi student, I am Sachin Punekar from Prime Latur Pattern Classes, Yavai. Welcome in the online video series for the Physics, Chemistry, Biology and Mathematics for the students who are preparing for NEET and JEE and for the Science and Maths. Now in this video, we have to study about ions of carbon, which are the intermediate compounds which are also called as carbonium ion and carbanions. So watch carefully and subscribe our channel by the name of Prime Latur Pattern Classes, Yavai. Hi student, in the last period we have studied the first and important concept of the organic chemistry, which is related with the organic reactions. How the reaction takes place. About that, the first concept we have studied in the last video number first for the organic reactions, that is the bond fission, and the two types of bond fission, that are the homolytic bond fission and heterolytic bond fission. Now students, we have to study in this video about the ions of carbon. Now mainly when the organic compound gives the reaction, shows the reaction, so then at that time the bond may be broken heterolytically. When carbon atom attaches to more electronegative atom, or when carbon atom attaches to less electronegative atom than it. So then the heterolytic bond fission and the intermediate compound formed is the ion of carbon. Carbon may be acquire positive charge or may be acquire negative charge whenever there is heterolytic bond fission takes place during the reaction of organic compound. So that's why it is very necessary to study about the ions of carbon. Now, ions always has two types. One is the positive and another is the negative. But it is very special to study about the ions of carbon. कार्बनचे आयॉन्स शिकणं हे इथं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि कार्बनचे दोन प्रकारचे आयॉन्स असतात, त्याला आपण स्पेशली इथं दोन नावाने ओळखणार. एक म्हणजेच जो पॉझिटिव्ह असेल त्याला आपण इथं कार्बोनियम आयॉन असं तुम्ही बोलणार. कार्बोनियम आयॉन किंवा इन शॉर्ट आपण याला कार्बो कॅटायन असं देखील म्हणू शकता. कार्बोनियम आयॉन किंवा कार्बो कॅटायन. ओके, तरी मी इथं लिहितोय कार्बो कॅटायन किंवा कार्बोनियम आयॉन. आणि जो सेकंड टाइप आहे आयॉनचा, तर तो म्हणजेच कार्बॅनियॉन किंवा कार्बन ऍनायॉन किंवा कार्बॅनियॉन. असे या कार्बनच्या आयॉनचे दोन प्रकार अगदी ऑब्वियस आहे की हा पॉझिटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह. परंतु त्याच्याबद्दलच्या कंडिशन्स ते केव्हा फॉर्म होतात, त्याच्या सेंट्रल कार्बनवर चार्ज कशा प्रकारचा राहतो, पॉझिटिव्हच काय येतो किंवा निगेटिव्हच काय येतो, किती इलेक्ट्रॉन कॅरी करतो, हायब्रिडायझेशन कसं आहे, बॉन्ड अँगल किती तयार करू शकतो, त्याची जॉमेट्री कशी आहे, ह्या सर्व गोष्टीबद्दल आपण आता या व्हिडिओमध्ये विचार करणार आहोत. Now look at here. First condition is what? When these are obtained. When carbonium ion is obtained and when carbanion will be formed. So that we have to study first. Now look at here. Ions are always formed whenever there is a heterolytic bond fission. Heterolytic bond fission mainly takes place when there is a electronegativity difference. Difference माहिती आहे आपल्याला. difference म्हणजेच काय? एकाचा कमी एकाचा जास्त, तेव्हा त्याला आपण डिफरन्स असं म्हणतोय. तर मग बघा आता या ठिकाणी डिफरन्स आहे, पण कसा डिफरन्स आहे पहा. मी अगोदर इथं लिहितोय म्हणजे त्यावरून तुमच्या लक्षात येऊ शकेल. लक्षात घ्या. व्हेन कार्बन attaches to more electronegative atom than it. याचा अर्थ लक्षात येतोय सर्वांच्या, जेव्हा कार्बन त्याच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असणाऱ्या ॲटमला जोडला असेल. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहितच आहे. इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची क्षमता, गेन करण्याची कॅपॅसिटी. लेफ्ट कडून राईट कडे आपण जर मूव्ह होत चालला तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीची व्हॅल्यू ही वाढत जाते. ओके, तर मग बघा आता कार्बन जेव्हा त्याच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला जर जोडला असेल तर then by
हेटेरोलायटिक बॉन्ड फिशन. कोणत्या प्रकारचं बॉन्ड फिशन होणार आहे? हेटेरोलायटिक बॉन्ड फिशन, कॉमा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन टेक्स प्लेस. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन टेक्स प्लेस. कार्बोकॅटायन टेक्स प्लेस. हा कार्बोनियम आयन तेव्हा तयार होतो किंवा जेव्हा कार्बन त्याच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी असणाऱ्या ॲटमला बॉन्डेड असेल, अटॅच असेल, जॉईन असेल. म्हणजे कार्बनला जर त्याच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट जर जोडला असेल तर त्याच वेळेस हा कार्बोनियम आयन हा तयार होतो. आता बघा तुम्ही इथं आपण या ठिकाणी पाहू शकतोय, समजा कार्बन आणि एक Y नावाचा एलिमेंट आहे, यांच्यामध्ये बॉन्ड आहे आणि कंडिशन इथं अशी असेल की Y इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम दॅन कार्बन, वेअर Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन कार्बन. Y हा कार्बन पेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. तर इथं मात्र आता होणार आहे हेटेरोलायटिक बॉन्ड फिशन. त्याला शॉर्ट मध्ये आपण हेटेरोलायसिस असं पण इथं बोलतात. तर आता इथं होणार हेटेरोलायसिस. कार्बन आणि Y यांच्यामध्ये बॉन्ड आहे. आता यांच्यामध्ये होणार आहे हेटेरोलायटिक बॉन्ड फिशन. तर मग बघा आता जेव्हा यांच्यामध्ये हेटेरोलायटिक बॉन्ड फिशन होईल तर तेव्हा इथं काय घडू शकतं बघा बरं. आता Y ची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कार्बन पेक्षा जास्त आहे. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं होतं डिटेलमध्ये. ज्यांनी कोणी तो मागचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर तुम्हाला बघायचा बॉन्ड फिशनचा फर्स्ट व्हिडिओ. ओके, तर त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळतील. आता मग बघा Y ची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स आहे निश्चित आहे. Y ची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कार्बन पेक्षा जास्त आहे. तर मग आता बॉन्ड हा हेटेरोलायटिकली ब्रेक होतोय, म्हणजे जेव्हा बॉन्ड तुटतो तेव्हा ते दोन्ही इलेक्ट्रॉन Y च्या बाजूने जातील. म्हणजे बघा आता हा बॉन्ड तुटणार आहे, ब्रेक होणार आहे, ब्रेक होऊ लागलेला आहे, झाला बघा ब्रेक. दोन्ही इलेक्ट्रॉन कुणाच्या बाजूने जातील? Y च्या. का जातील? कारण Y ची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कार्बन पेक्षा जास्त आहे. जर कार्बनची Y पेक्षा जास्त असती तर दोन्ही इलेक्ट्रॉन कार्बनकडे आले असते आणि जर दोन्हीची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सारखी असती तर मग मात्र दोन्ही इलेक्ट्रॉन एकाकडे गेले नसते. बॉन्ड मधून ब्रेक झाला असता आणि दोन्ही एलिमेंटला एक एक इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी गेला असता, मिळाला असता. आता मग बघा बॉन्ड हा इथं अशा प्रकारे ब्रेक झालाय की Y ह्या एलिमेंटला दोन्ही इलेक्ट्रॉन मिळत आहेत. तर मग काय होईल बघा, कार्बनकडे इलेक्ट्रॉन बिलकुलही शिल्लक राहणार नाही. कार्बनचे ते जे दोन इलेक्ट्रॉन होते कार्बन आणि Y मध्ये जो बॉन्ड तयार केलेला होता तर तो बॉन्ड पूर्णपणे ब्रेक झालाय. दोन्ही इलेक्ट्रॉन Y ला मिळाले, कार्बनला मात्र इलेक्ट्रॉन मिळालेला नाही. Y वर चार्ज निगेटिव्ह आलेला आहे आणि कार्बनवर चार्ज पॉझिटिव्ह, कारण कार्बनचे इलेक्ट्रॉन निघून गेलेले आहेत. आणि अशा प्रकारचा जो कार्बनचा आयन आहे त्याला आपण म्हणतायत कार्बोनियम आयन, असं तुम्ही इथं त्याला म्हणतायत. तर अशा पद्धतीने कार्बोनियम आयन हा तयार होतो. तर कार्बोनियम आयन केव्हा तयार होतो ही गोष्ट तुम्हाला अगदी व्यवस्थित लक्षात ठेवायची. भरपूर रिएक्शन मध्ये आपल्याला हा कार्बोनियम आयन तयार झालेला बघायला मिळेल. तर कार्बोनियम आयन केव्हा तयार होतो? जेव्हा कार्बन हा त्याच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी असणाऱ्या ॲटमला, एलिमेंटला जॉईन असेल तेव्हा हेटेरोलायटिक बॉन्ड फिशन होऊन कार्बोनियम आयन हा काय होतो? तयार होतो. आता नंबर नेक्स्ट, ह्याच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट गोष्ट तुम्ही इकडे सांगू शकताय. कार्बॅनियॉन केव्हा तयार होईल? बघा सगळ्यात शब्दांकन ऍज इट इज तुम्हाला लिहून काढायचं आहे. वेन कार्बन अटॅचेस टू मोरच्या ऐवजी शब्द फक्त कोणता येईल? लेस. कमी, कार्बन पेक्षा कमी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी असणाऱ्या ॲटमला जर हा कार्बन अटॅच असेल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम दॅन इट, then by heterolytic bond fission there is a formation of कार्बॅनियॉन takes place. काय फॉर्म होणार आहे? कार्बॅनियॉन. तर कार्बॅनियॉन कधी तयार होतात? जेव्हा कार्बन हा त्याच्यापेक्षा
कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असणाऱ्या ॲटमला जोडला असेल, म्हणजे कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी पुढच्या इलेमेंटपेक्षा कशी असेल, जास्त असेल, तर तेव्हा त्या ठिकाणी कार्बॅनियॉन तयार होतो. म्हणजे आपण इथं बघू शकतायत. आता हा पहा कार्बन आणि तो अटॅच आहे वाय नावाच्या ॲटमला. तर कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इथं जर जास्त असेल वाय पेक्षा, म्हणजे इथं वाय हा कोण आहे, वेअर वाय इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम. कसला ॲटम झाला हा वाय, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम. तर मग आता इथं होणार आहे हेटेरोलायसिस. मग आता हेटेरोलायसिस मात्र झाल्यानंतर आता मग इथं काय होणार, वायची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कार्बनपेक्षा कमी आहे, म्हणजे कार्बनची जास्त आहे. मग कार्बनची जर जास्त असेल तर तेव्हा इथं हेटेरोलायटिक बॉन्ड फिशन झाल्यानंतर दोन्ही इलेक्ट्रॉन हे कार्बनला मिळतील. आणि जर कार्बनला दोन्ही इलेक्ट्रॉन जर मिळाले, लक्षात घ्या इलेक्ट्रॉन कार्बनला दोन्ही पण मिळालेले आहेत. ह्या इथं जी शेअरिंग केलेली होती त्या शेअरिंग मधले जे दोन इलेक्ट्रॉन आहेत, both the electron goes towards the carbon, and that's why carbon acquires negative charge plus Y acquires positive charge. Y वर चार्ज पॉझिटिव्ह येईल आणि कार्बन वर चार्ज निगेटिव्ह येईल. या निगेटिव्हली चार्ज कार्बनला आपण म्हणतायत कार्बॅनियॉन. याला बोलायचं कार्बॅनियॉन. तर कार्बॅनियॉन हे केव्हा तयार होतात, when carbon atom attaches to less electronegative atom than it. कार्बन पेक्षा कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असणाऱ्या ॲटमला जर हा कार्बन अटॅच असेल तर तेव्हा त्या ठिकाणी कार्बॅनियॉन हा तिथं ऑब्टेन होतो. तर हे झालं केव्हा तयार होतात, कार्बोनियम आयन आणि कार्बॅनियम. आता आपल्याला इथं त्यांच्या डेफिनेशन्स बघायच्या. डेफिनेशन्स अगदी तुम्ही त्या आयन्सकडे पाहिल्याबरोबरच तुमच्या लक्षात येते. बघा बरं, आता तुम्ही कार्बनियम आयनला कसं डिफाईन करणार, की कार्बनियम आयन म्हणजे अशा प्रकारचा कार्बनचा आयन की ज्याच्यामध्ये कार्बनवर चार्ज हा पॉझिटिव्ह येतो. ज्या आयनमध्ये सेंट्रल कार्बन हा पॉझिटिव्हली चार्जड असतो त्याला म्हणायचं कार्बनियम आयन. आणि त्याचबरोबर ह्याचा सेंट्रल कार्बन जर आपण बघितला तर तो सेंट्रल कार्बन ॲटम एक्झॅक्टली 6 इलेक्ट्रॉन कॅरी करतोय. बघा, एक बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 2 × 3 मीन्स इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे पहा आपण ह्याला कसं डिफाईन करणार, की दी आयन whose central carbon is positively charged and carries 6 electrons. How many electrons? 6 electrons is called as. तर त्या प्रकारच्या आयनला आपण म्हणतात कार्बोनियम आयन. ओके, तर या प्रकारच्या आयनला म्हणायचं कार्बनियम आयन. तर कार्बनियम आयन कशाला म्हणायचं, की एक अशा प्रकारचा आयन्स असतो की त्याच्या सेंट्रल कार्बन, त्याच्या मधला जो कार्बन आहे सेंट्रल, 4-5 कार्बन त्याच्यामध्ये त्या कंपाऊंड मध्ये त्या आयन मध्ये असतील. तर जो सेंट्रल कार्बन आहे त्याने जर पॉझिटिव्ह चार्ज जर कॅरी केला आणि जर तो पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरी करत असेल तर ऑब्व्हियसली तो इलेक्ट्रॉन किती कॅरी करणार, तर 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेअरमध्ये. ओके, बॉन्डिंग इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेअर, शेअर्ड पेअर. शेअरिंग मध्ये तो 6 इलेक्ट्रॉन जर कॅरी करत असेल तर अशा प्रकारच्या आयनला कार्बोनियम आयन असं म्हणायचं. आणि याच्या अपोजिट, ओके, तुम्ही डेफिनेशन इझिली तयार करू शकताय. दी आयन whose central carbon is, कमा ऑन, पॉझिटिव्हलीच्या ऐवजी कुठला वर्ड येईल, नेगेटिव्हली चार्ज and carries how many electron, 8 electrons called as कार्बॅनियॉन. तर मग अशा प्रकारच्या आयनला तुम्ही कोणता आयन म्हणणार, कार्बॅनियॉन. तुम्हाला जर विचारलं कार्बॅनियॉन म्हणजे नेमकं काय, तर तुम्ही जस्ट एवढं सांगणार
की कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज जर असेल कुठच्याही आयॉनमध्ये, जर कार्बनवर चार्ज निगेटिव्ह असेल तर तो झाला कार्बॅनियॉन. चार्ज निगेटिव्ह असेल तर 8 इलेक्ट्रॉन कसे येतील बघा, हे 2, ओके, हे 2 आणि हे 2, 2 into 3 6, आणि हे जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याला आपण असंच पण दाखवू शकतोय, हे 2 इलेक्ट्रॉन, हा बॉन्ड तोडून जे त्याला मिळालेले 2 इलेक्ट्रॉन आहेत तर ते 2 पण आपल्याला काउंटिंग मध्ये घ्यावे लागतील. तर मग टोटल नंबर किती झाली, 8. तर कार्बॅनियॉन नेमका आपण कशाला म्हणणार, की एक अशा प्रकारचा आयॉन की ज्याचा सेंट्रल कार्बन हा कसा असतो, निगेटिव्हली चार्ज असतो. तर मग त्या आयॉनला आपण म्हणणार आहात कार्बॅनियॉन. ओके, तर हे असं. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा तुम्ही काय सांगू शकताय, आता हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे जो तुम्हाला केमिकल बॉन्डिंग या चॅप्टरमध्ये शिकायचे आहे. त्या कन्सेप्टला आपण हायब्रिडायझेशन असं म्हणतोय. तर एक मुद्दा तुम्हाला आता इथं सध्यापुरता लक्षात ठेवायचा आहे, जेव्हा तुम्ही हायब्रिडायझेशन ही कन्सेप्ट डिटेलमध्ये शिकणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला बऱ्याच काही गोष्टी क्लिअर होतील. आता बघा मुद्दा कोणता आहे की इट्स अ सेंट्रल कार्बन undergo sp2 hybridization. It's a central carbon undergo कोणता हायब्रिडायझेशन, sp2 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे या कार्बोनियम आयॉनचा सेंट्रल कार्बन हा नेहमी sp2 हायब्रिडायझेशन दाखवतो. त्याचं हायब्रिडायझेशन हे नेहमी sp2 असतं. आता हे हायब्रिडायझेशन म्हणजेच काय की जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल असतात ना sp d f, तर ह्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलची मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग होऊन जे नवीन हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार होतात किंवा जे नवीन ऑर्बिटल्स तयार होतात त्यांनाच म्हणायचं हायब्रिड ऑर्बिटल्स. आणि हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होण्याची प्रोसेस म्हणजे हायब्रिडायझेशन. एक s ॲटॉमिक ऑर्बिटल आणि 2 p ऑर्बिटल यांची मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग होऊन जो नवीन ऑर्बिटल तयार होतो त्याला म्हणायचं sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल. आणि त्या प्रोसेसला sp2 हायब्रिडायझेशन फार डिटेलमध्ये शिकण्यासारखी ही कन्सेप्ट आहे. आपण अगदी इंटरेस्टिंग अशा ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण ही कन्सेप्ट त्या केमिकल बॉन्डिंगमध्ये शिकणार आहात. आता मग बघा, इट्स अ सेंट्रल कार्बन अंडरगो sp2 हायब्रिडायझेशन. त्याच्यानंतर पुढे तुम्ही इकडे काय सांगू शकताय की जर चार्ज निगेटिव्ह असेल तर तुम्ही इथं बोलणार की इट्स अ सेंट्रल कार्बन अंडरगो sp3 hybridization. sp3 हायब्रिडायझेशन. इकडे हायब्रिडायझेशन येतं sp2, तर इकडे येतं sp3 हायब्रिडायझेशन, आणि या दिशेने येणार sp2 हायब्रिडायझेशन. तर अशा प्रकारे कार्बनवर चार्ज जर पॉझिटिव्ह असेल तर sp2, निगेटिव्ह असेल तर हायब्रिडायझेशन कोणतं, sp3. ओके, नंबर नेक्स्ट. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा. आता इथं बघा, आता अबाउट इट्स जॉमेट्री. कार्बन जेव्हा चार्ज पॉझिटिव्ह येतो तर तेव्हा त्याच्या साईडला 3 अशा प्रकारचे बॉन्ड्स असतात. तर ते 3 बॉन्ड्स एक्झॅक्ट 3 साईडला राहतात आणि अशा प्रकारचा एक ट्रायंगल या ठिकाणी तयार होतो. एकाच प्लेन मध्ये तयार झालेला हा एक ट्रायंगल आहे. म्हणजे या कार्बोनियम आयॉनची जी जॉमेट्री येते सेंट्रल कार्बनच्या सराउंडिंग मध्ये, तो जो 3 बॉन्ड जो तयार करतो ते एक्झॅक्ट ट्रायंगुलर शेप मध्ये येतात. म्हणजेच तुम्ही पॉइंट काय सांगणार की इट्स अ जॉमेट्री म्हणजे त्याचा आकार, त्याची रचना, भूमितीय रचना. इट्स अ जॉमेट्री इज प्लेनर ट्रायंगुलर. म्हणजे एकाच प्लेन मध्ये, एकाच सरफेसवर येतात तिन्ही पण. एकच असा पूर्णपणे प्लेन सरफेस येतो आणि त्याच्यावर ते 3 बॉन्ड्स आपल्याला त्याचे बघायला मिळतात. तर इट्स द जॉमेट्री इज प्लेनर ट्रायंगुलर. आणि इकडे जर आपल्याला सांगायचं म्हटलं तर इट्स अ जॉमेट्री इज. आता इथं बघा एक्झॅक्टली काय घडतं की याच्यामध्ये एक असा लोन पेयर आहे, ओके, आणि 3 जे आहेत ते बॉन्ड पेयर. लोन पेयर म्हणजेच काय, असा पेयर इलेक्ट्रॉनचा की विच कॅनॉट फॉर्म द बॉन्ड, जो बॉन्ड तयार करू शकत नाही, ज्याने बॉन्ड नाही तयार केला पण तरी ते पेयर्ड फॉर्म मध्ये आहे. अशा प्रकारच्या इलेक्ट्रॉन्सला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणायचं. आणि कधी लोन पेयर आणि बॉन्ड पेयर मध्ये मॅक्झिमम रिपल्शन आहे. लोन पेयर आणि बॉन्ड पेयर. आता ह्या लोन पेयर आणि ह्या बॉन्ड पेयर, लोन पेयर आणि बॉन्ड पेयर मध्ये रिपल्शन झाल्यामुळे काय होतं
की हे 3 बॉन्ड पेअर थोडेसे क्लोजर फॉर्म मध्ये येतात आणि मग जर आपण ह्याचा शेप जर आता पाहिला तर तो शेप अशा प्रकारचा येतो. या शेपला आपण कोणता शेप म्हणतात? पिरॅमिडल शेप. तर कार्बेनियमचा शेप जो आहे तर तो पिरॅमिडल आहे, म्हणजेच इट्स जॉमेट्री इज, कार्बेनियमची जॉमेट्री ही नेहमी कशी येते? इज पिरॅमिडल. या कार्बेनियमची जॉमेट्री आलेली आहे पिरॅमिडल. त्याच्यानंतर नंबर नेक्स्ट. आता बघा, हे झालं जॉमेट्री बद्दल. कार्बोनियम आयनची जॉमेट्री नेहमी प्लेनर ट्रँग्युलर येते, तर कार्बेनियमची जॉमेट्री ही नेहमी पिरॅमिडल येते. इकडं प्लेनर ट्रँग्युलर आणि इकडं पिरॅमिडल. आता अबाउट देअर बॉन्ड अँगल, लास्ट पॉइंट. आता बघा, एक्झॅक्ट 3 साइडला 3 गेलेले आहेत आणि एकाच प्लेन मध्ये. टोटल अँगल हा 360 डिग्री असतो. एकाच प्लेन मध्ये असल्यामुळे टोटल अँगलचे ॲडिशन 360. तर मग एक एक अँगल किती डिग्रीचा येईल बघा? सेम अँगुलर फॉर्म मध्ये असतील तर 120 डिग्री. 120 प्लस 120 प्लस 120. दॅट मीन्स इट्स बॉन्ड अँगल इज 120 डिग्री. इट्स अ बॉन्ड अँगल इज 120 डिग्री. या कार्बोनियम आयन याचा बॉन्ड अँगल हा नेहमी काय येतो? 120 डिग्री. आणि इकडे मात्र कार्बेनियम याचा जर बॉन्ड अँगल जर आपल्याला घ्यायचा म्हटलं, आता हा प्लॅनर नाही, हा 3 डायमेन्शनल आहे. ऍक्च्युली 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री आहे आणि त्याच्यामुळे एक्झॅक्ट आपण अशा 3 अँगलचे ॲडिशन 360 डिग्री याला मात्र इक्वल घेऊ शकत नाही. हे जरी 3 क्लोज येत असतील तरी देखील त्या ठिकाणी ॲक्यूट अँगल फॉर्म होणार नाही. तो अँगल ऑब्टुसच असेल. तर बघा आता हा अँगल एक्झॅक्ट कसा येतो, म्हणजेच काय होतं? एक इकडे बॉन्ड येतो, एक बॉन्ड असा तिकडे जातो, एक बॉन्ड असा इकडे जातो आणि वरती लोन पेअर राहतो. आणि त्याच्यामुळं याचा बॉन्ड अँगल जो आहे, इट्स अ बॉन्ड अँगल इज 107 डिग्री 24 मिनिट्स, म्हणजे अबाउट हाफ डिग्री. 107.5 डिग्री अशा प्रकारचा बॉन्ड अँगल आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतो. ही जी सिंगल लाईन आहे याला मिनिट्स म्हणतात, हे डिग्री आहे. 107 डिग्री 24 मिनिट एवढा बॉन्ड अँगल आपल्याला बघायला मिळतो कार्बोनियममध्ये. जर एक्झॅक्ट 4 साइडला बॉन्ड असते तर कार्बनची ती टेट्राहेड्रल जॉमेट्री आली असती आणि तिथं बॉन्ड अँगल हा 109.5 डिग्री अशा प्रकारे येतो. जर तिथे 2 लोन पेअर आले तर हा बॉन्ड अँगल आणखीन रिड्यूस होतो. 104.5 इथपर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला त्याचा बॉन्ड अँगल बघायला मिळाला असता. तर अशा प्रकारे हे 2 मुख्य मेन आयॉन्स कार्बनचे आपल्याला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत. एक म्हणजे कार्बोनियम आयॉन आणि दुसरा म्हणजे कार्बोनियम. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की अबाउट देअर स्टॅबिलिटी, की कोणत्या प्रकारचे कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल राहू शकतात, कोणत्या प्रकारचे कार्बोनियम मोर स्टेबल राहू शकतात. वी हॅव टू स्टडी अबाउट देअर स्टॅबिलिटी. आणि म्हणजे याच्यामध्ये नेमकं कसं आहे की इंटरमिजिएटचे स्टॅबिलिटीवरनं आपल्याला मेजर प्रोडक्ट, मायनर प्रोडक्ट हे काढता येऊ शकतात. मोर रिॲक्टिव्ह, लेस रिॲक्टिव्ह हे पण काढता येऊ शकतं. आणि मॅग्निट्यूड किंवा स्टॅबिलिटी ही जास्त कोणाची येईल? ज्याच्यावर चार्जचं मॅग्निट्यूड जास्त असेल. जेवढा हायेस्ट पॉझिटिव्ह चार्ज येईल तेवढी स्टॅबिलिटी त्याची कमी येते. एक मुद्दा कधीही लक्षात ठेवायचा, जेवढा चार्ज जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी कमी, तेवढी रिॲक्टिव्हिटी जास्त. म्हणजे चार्ज जास्त तर एनर्जी जास्त, एनर्जी जास्त तर रिॲक्टिव्हिटी जास्त, आणि रिॲक्टिव्हिटी जास्त तर स्टॅबिलिटी कमी. पण आता या चार्जचं मॅग्निट्यूड हे नेमकं कसं ठरवायचं, त्याच्यासाठी आपल्याला पुढे काही महत्त्वाच्या कन्सेप्ट शिकाव्या लागणार आहेत. त्या म्हणजे इंडक्टिव्ह इफेक्ट किंवा हायपर कॉन्ज्युगेशन इफेक्ट किंवा स्टेरिक हिंड्रन्स इफेक्ट. तर अशा वेगवेगळ्या इफेक्टच्या मदतीने आपण त्याच्या स्टॅबिलिटीबद्दल विचार करणार आहोत. परंतु त्या इफेक्टकडे जाण्याच्या अगोदर आपल्याला आणखीन एका महत्त्वाच्या कन्सेप्टकडे वळायचे आहे. ती कन्सेप्ट म्हणजे रिएजंट. Reagent which are used during the chemical reaction, which are those substances which are attacks on the substrate, main substrate of the reaction and proceed the reaction. So these are called as a reagent. So that we have to study in the next video lecture. Okay, so write down this, student, and remember all these distinguishing points about the carbonium ion and carbanium. Okay.